ஹாய் ஹலோ செல்லக்குட்டீஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம லைஃப்பில் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். நம்மளை கேர் எடுத்துக்கவே மாட்டோம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணங்கள் சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு ஏஜையும் கடந்து போயிட்டே தான் இருக்கோம். ஒவ்வொரு ஏஜ் வரும்போதும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சிக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் எ ப்ராக்டிக்கல். நிறைய பேர் வெளியே சொல்லுவோம், நிறைய பேர் வெளியே சொல்கிறதில்ல. அப்போது ஒன்ஸ் இன் இயர் எல்லாருமே ஒரு ஃபுல் பாடி செக்கப் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி நான் குருவாயூர் போயிருந்த டைமில் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு 2-3 டேஸ் டைம் கிடச்சிச்சு. ஆக்சுவலி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 21 டேஸ் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும். ஆனால் நான் எனக்கு 3-4 டேஸ் திரும்பவும் சென்னை வந்துட்டு போகாமல் அப்படி என்ன பண்ணலான்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது தான் இந்த குருவாயூரில் இருக்க இந்த ஸ்ரீ சித்ரான்ற அந்த ஆயுர்வேதிக் சென்டர் கண்டுபிடிச்சேன். அப்புறமா அந்த டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு நாங்கள் போய் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். அதாவது இதை மலையாளத்தில் உளிச்சல்னு சொல்லுவாங்க. பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் பஞ்சகர்மா. இந்த சென்டர் 400 இயர்ஸ் ஹெரிடிட்டியாக ட்ரெடிஷ்னலாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க. யூனிக்கான ஆயுர்வேதிகா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இங்கே எடுக்கிறாங்க. அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அப்போ அப்படி ரிலாக்ஸ்ட் ஆனேன் நான். நல்லா ட்ரெடிஷ்னலான காட்டேஜ் இருக்குது, அப்புறம் ஆயுர்வேத ஃபுட்டு இருக்குது, யோகா கிளாஸஸ் இருக்குது, பக்கத்துலேயே பீச் இருக்குது. பீச் வியூ பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஃபுட்டுன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லாமே ஹோம் ஃபுட்டு தான் கொடுக்குறாங்க. அங்கேயே யோகா கிளாஸஸ் நடக்குது, அப்புறம் பாடி மசாஜ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் இருக்குது, தலைக்கு வேண்டிய மசாஜ் பண்ணுறாங்க. நமக்கு ஏஜ் என்ன, நமக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதாவது நமக்கு கண்ணில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, கண் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. உடம்புல இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்கா, அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏஜிங் ஸ்கின் ஏதாச்சும் இருக்கா, அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபுட் மசாஜ் இருக்குது, பாடி மசாஜ் இருக்குது, ஹெட் மசாஜ் இருக்குது. அந்த தெரப்பி பண்ணுறவங்கெல்லாம் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. அது மாதிரி ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்குங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஃபுட்டு. அவங்களுடைய ஃபுட்டில் பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் இருக்குது, அப்புறம் துளசி இலை இருக்குது, துளசி வாட்டர் தான் கொடுக்குறாங்க. ஆயுர்வேதிக்கு நல்லா வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டானேன். நீங்களும் கேரளாவில் போனீங்கன்னா இந்த இடத்த நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வாங்க. ஹாய் ஹலோ செல்லக்குட்டீஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஆக்சுவலி இந்த ஒளிச்சல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாடி ஒரு மசாஜ் எல்லாம் பண்ணி நம்மளை ஒரு 15 டேஸ் நம்மளை ஒரு ட்ரீட் பண்ணி நம்ம பாடியை கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு லால் சார் அடிக்கடி இந்த ஒளிச்சலுக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2 months-ஆகவே ஐ மீன் கேரளாவில் இருக்கிற டைமில் இதை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன, இந்த ஒழிச்சல்னால் என்னன்னு சொல்லி அது தெரியறதுக்காக நான் எனக்கு ஒரு 2-3 டேஸ் டைம் கிடச்சிது. ஸோ அப்போ நான் கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஒரு பிளேஸு ஸ்ரீ சித்ரா ஆயுர்வேதிக்குன்னு சொல்லி அது பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. உடனே நான் டாக்டரை கூப்பிட்டு டாக்டர் ஐ வாண்ட் டு கம் அண்ட் see you and also your place is so pleasant, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எனக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு 2-3 டேஸ் இதோட ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன, இது எப்படி எதுக்காக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக தான் இங்கே வந்தோன்னே ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்ட். இவ்வளோ அழகான இடம், சூப்பரான இடம். டாக்டரோட இன்ட்ரோ நான் கொடுக்குறேன். டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் இவர் டாக்டர் மது, அவங்க மிஸ்ஸஸும் டாக்டர் தான். ஸோ இனி இவர்கிட்ட கொஞ்சம் இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம். தமிழ்லையும் எடுக்கிறேன், மலையாளத்துலேயும் எடுக்கிறேன். நீங்கள் பாருங்கள், மலையாளம் தெரிஞ்சவங்க மலையாளம் நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுப்பேன், தமிழில் நான் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கான்னு சம்மதிச்சதுன்னு. இது எப்படா தொடங்கியது? இது 2007 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒരു 400 years ട്രഡീഷൻ ഉള്ളതാണ്. മൈ ഫാദർ, മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എല്ലാം ആയുർവേദ. And also your children's also doctor? Yeah, 2 children ഉണ്ട്, അവർ 2 പേരും ഡോക്ടേഴ്സ്. Daughter and son? Daughter and son. 2 പേരുമേ ഡോക്ടേഴ്സ്. വൈഫും ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 400 generations ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ഇത് എപ്പോ തുടങ്ങിയത്? ഇത് 2007 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 90 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 90 തൊട്ടിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡിലുണ്ട്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി 2007 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്
എല്ലാം ഞാൻ ആയുർവേദ കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായി 28 ഇയേഴ്സ് അവിടെ പ്രൊഫസർ തന്നെയാണ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫെസിലിറ്റി വേണം എന്നുള്ള ഓരോരുത്തർ വന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലേസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ട് 2007 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആയുർ ഹോം, ശ്രീചിത്ര ആയുർ ഹോം. ആയുർവേദ AY indicates the Ayurveda and your home എന്നാണ്. Like a homely, no formalities, no nothing. Like and that term is Ayurvedic. The beach side is a Sritra Ayur Yoga Tira. Tira. Actually here ഒത്തിരി ജർമ്മൻ പീപ്പിൾ എല്ലാം വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ഇതാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ളത് പക്ക ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കേരള സ്റ്റൈൽ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. Organic. What is the difference between Siddha, Ayurvedic? What is the difference? Siddha is entirely different from Ayurveda. പക്ഷെ ആയുർവേദ ഇസ് ആക്ച്വലി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഈറ്റിലാണ്, ആയുർവേദ ഈറ്റിലാണ് കേരളം. സോ എല്ലാം ട്രഡീഷണൽ മോഡലാണ്. എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഓരോ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ബേസിലെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർവേദ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുകയാണ്. സിദ്ധ, ഭസ്മാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് സിദ്ധയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ആയുർവേദ എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെഡിസിൻസ്, ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, പഞ്ചകർമ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫുൾ ഡിറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. നമ്മളെ വണ്ടിയെല്ലാം കുറെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസിന് പോവില്ലേ? அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னது. இது நம்மள வந்து ஒரு ஃபுல்லா ஒரு ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒன்ஸ் இன் இயர் எல்லாருமே வந்து பாடியை வந்து ஒரு ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். ஒரு கார் நம்ம எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாடியை வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது தான் வந்து நமக்கு இந்த ஒழிச்சல்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் கேரள பஞ்சகர்மா சிகிச்சை, பஞ்சகர்மா அதுக்கு வந்து எல்லாமே என்னெல்லாம் இருக்கு டாக்டர்? இது நம்மளோட பாடி കംപ്ലീറ്റ് ഡിറ്റോക്സ്, നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ടോക്സിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട് ആവും. ദെൻ എല്ലാ സെൽസും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവും. ആൻഡ് ഫുഡ് full vegetarian, organic food. Actually we start with the yoga. മോർണിംഗിൽ യോഗ സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഓർഗാനിക് ഫുഡ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇത് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു ക്യൂറേറ്റീവ് സെക്ഷനും ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് സെക്ഷനും ഉണ്ട്. ക്യൂറേറ്റീവ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ്, ഒരു ഹെമിപ്ലീജിയ, ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ, ഒരു നെക്ക് പെയിൻ, അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കും. ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ രോഗമേ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇയർലി ഒരു 14 days മിനിമം വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാ ബോഡി എല്ലാ സെൽസും ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാ ടോക്സിൻസും ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഫുൾ ഹെൽത്തിന് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും. ആക്ച്വലി ബോഡി മാത്രമല്ല മൈൻഡ് ഓൾസോ. physically and mentally. Very important അല്ലേ? ഹെൽത്ത് ഇസ് വെരി വെൽത്ത് അല്ലേ? അതാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, വെജിറ്റേറിയൻ, യോഗ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് ഫുഡ്, എല്ലാം ഹോംലി ഫുഡ്, വെജിറ്റേറിയൻ. ഡോക്ടർ, ഈ ഓട്ടിസം കുട്ടികൾ, മെന്റലി റിട്ടയർഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടില്ലേ ഒരു ഓട്ടിസം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അവർക്കെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ? ആക്ച്വലി മെന്റലി ഡിസോർഡർ ലൈക്ക് ഓട്ടിസം, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, സെർബൽ പാൾസി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ മെൻ്റൽ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അവർക്കൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഗവേഷകരത്ന അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡർ. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് അലോപ്പതി സെക്ഷനിലൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ആയുർവേദത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അവിടെ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടിസം, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, സെർബൽ പാൾസി തുടങ്ങിയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിലുള്ള, വിത്ത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാത്ത. ഡോക്ടർ, ഇത് വന്ന് മെൻ്റലി ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഓട്ടിസം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ. അത് രണ്ടിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചിലില്ലാതെ ഇതിന് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടോ അതിൽ? ശരിക്കും മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ആയാലും ബാക്കി എല്ലാ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയാലും ഈ ഫുഡ് വളരെയധികം ഒരു പ്രധാനമാണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഫുഡാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഓർഗാനിക് ഫുഡ്, അതേപോലെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡിസീസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് നമ്മൾ ഡയറ്റ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡയറ്റീഷ്യൻ നമുക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഫുഡാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അതെല്ലാ കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ്. അത് ഫുള്ളി ഓർഗാനിക് ആണ്.
അപ്പോൾ മെഡിസിനും ഉണ്ട്. മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കും. ആയുർവേദ മെഡിസിൻ, ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ക്ലാസിക്കൽ മെഡിസിൻസ് അതൊന്നും നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കമേഴ്സ്യലായിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മളെ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇതിന് മുട്ടിവേദന, ബാക്ക് പെയിന്, നെക്ക് പെയിൻ ഉള്ളത് അതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഇതിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളുമാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നമ്മളെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവരെ ഓരോ ബോണിനൊക്കെ ഡീജനറേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ പെയിനുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആയുർവേദ റിജുവിനേഷനും ചെയ്യും. അവർക്ക് ആ പെയിനൊന്നുമില്ലാതെ അവരെല്ലാ ബോൺസും മസിൽസും എല്ലാം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടു കിടക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ആക്ച്വലി അത് എല്ലാ ഇയറിലും ഒരു 14 to 21 ഡേയ്സ് എല്ലാവരും വന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്, വെരി ഗുഡാണ്. കാരണം അതുമല്ല അവർക്കൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ചെറുവക അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഹെൽത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് ആണുങ്ങൾക്ക് ആണും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണും. അത് പ്യുവറാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ജെൻഡറാണ്. ഇപ്പം മെയിലിന് മെയിൽസ് ആണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്. അതൊക്കെ ഒരു 20-23 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള സ്റ്റാഫാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇതിലും. ബട്ട് ഐ ഓൾസോ ട്രൈഡ്, നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയേണ്ടത്, നമ്മളെ കൊച്ചുങ്ങൾ കുളിപ്പാട്ടില്ല, നമ്മൾ പ്രസവിക്കാൻ നേരത്തെ അവരെ എന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ, വയറ്റാട്ടി. എന്നെ 25 വർഷം മുമ്പ് കുളിപ്പാട്ടിയതാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മസാജ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൊല്യൂഷനിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജനറേഷനിലും ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ്. ചെറിയ വയസ്സ് മുതൽ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വരും. ഭയങ്കര ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾക്കും ഭയങ്കര എങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? വളരെ സത്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങള് വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സാണ്. ഏത് ഫാമിലി മാറ്റർ ആവാം, ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആവാം, വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സാണ്. ഈ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഡിസീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് മൈൻഡും ബോഡിക്കും നമ്മളൊരു കാംനെസ് കൊടുക്കണം. അതിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യോഗയിലാണ്. യോഗ ആൻഡ് ആയുർവേദ തെറാപ്പി നമ്മളെ മൈൻഡിന് വളരെയധികം ഒരു സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നീട് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനൊക്കെ ഒരു 20 to 30% അവർ കൂടുതൽ മോർ ആക്റ്റീവ് ആവും. അവർ അത് ആർക്കും സ്ലീപ്പിംഗ് ഇല്ല, എല്ലാം മൊബൈൽ വെച്ച് നോണ്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ബോഡിക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല, ഇല്ല, ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. സാധാരണ ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഒരു പാക്കേജ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിത്തൗട്ട് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ലാപ്പ് ഇല്ലാതെ കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കുക. എന്നാലും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ഒക്കെ ശരിക്കും കൊല്ലം നമ്മളുടെ ലാൽസാരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, കുറെ പേര് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബോംബെയിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും ആക്ട്രസ് ഹൂ മേ ബി ദേ ആർ ഡൂയിങ് യോഗ വാം അപ്പ് എല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് നല്ല സ്റ്റീം എടുക്കുന്നുണ്ട് ബോഡിക്ക്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സ്റ്റീം എടുക്കുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയണം. സ്റ്റീം ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. അതെ അതെ, നമ്മളെ സ്കിന്നിന്റെ ടോണും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഓരോ സർക്കുലേഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡും ഒരു വളരെ ശാന്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആവും. നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കുറേ ഇന്നും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മോഡേൺ എറയിൽ. ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം. കുറെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, വയസ്സായവരും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഏജിലുള്ളവരും ഡിപ്രഷൻ ആണ് ലൈഫിൽ, ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ. ഇത് മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ. നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് നമുക്കിപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ നമ്മളിതൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം. ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെൽസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ DNA നോക്കിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. DNA നോക്കി വെച്ചാൽ ഒരു 60 ഒരു 70 ഇയേഴ്സിലോ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു മേജർ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാം. ആ DNA ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതുപോലും നമ്മളിപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. വെരി നൈസ്. ஹாய் செல்ல குட்டீஸ், நான் ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு குழந்தை பிறக்கும்போது ஒரு வயிற்றாட்டி அம்மான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளை குளிப்பிக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் வருவாங்கல்ல, ஒரு நம்மளை டேக் கேர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லேடி வருவாங்க. நமக்கு வயிறு டைட்டாக பிடிச்சி கட்டி ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் நான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஒழிச்சல்ன்றதெல்லாம் ஒன்றுமே நான் பண்ணதில்லை. நம்ம ஓடுவோம், பாரி ஆகிடுறோம், அப்புறம் அம்மா ஆடுறோம், அப்புறம் குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறோம், அதுக்கு பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கும்போது இப்போவே நான் சொல்வேன், ஒரு 40, 45, 50 ஆகும்போது நம்மளை நம்ம பார்த்துக்கலாம், வேறு யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அது കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒഴിച്ചலுக்கு இப்போ வந்திருக்கேன். இதாவது நம்ம பாடியை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறது தான்.
இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கணும், யோகா பண்ணணும், மெடிடேஷன்ஸ் பண்ணணும். இது அடிக்கடி நான் என்னோடய சேனல்ஸில் சொல்கிறேன். டாக்டர் இஸ் த கிரேட். நான் இங்கே வந்து பார்த்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது ப்ளசன்ட் ஆஃப் த பிளேஸ். நீங்கள் எல்லாரும் வரணும். யூகே, ஜெர்மனி, ஆட்டிசம் இருக்க குழந்தைங்க, உடம்பு சரியில்லாத குழந்தைங்க, ஏஜ்டு பீப்புள், மென்டலி டிஸார்டர் ஆனவங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கவங்க, கம்பெனியில் வந்து ஐடி கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே கம் அண்ட் டேக் 15 minutes, 15 days, 20 days, 28 days அப்படி இருக்குது. அப்படி வந்து நீங்கள் அந்த ஃபோனையும் லேப்டாப்லாம் அந்த பக்கம் தூக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படி ரெஜினிவேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் பாடி வந்து உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராகிடும். அதில் நான் உங்களுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறேன். இஸ் த ப்ரொஃபஸர், அவங்க ஒய்ஃபும் வந்து டாக்டர், அவங்க 2 பிள்ளைங்களும் டாக்டர்ஸ். ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஹெல்த்து பற்றி நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட என்னோடய யூடியூப்ஸில். இதுலேயும் நான் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆகும்போது என்ன நானே ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டேன். நீங்கள் இதில் வந்து ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாருமே வரணும். ஏன்னா நல்லதுக்காக தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம். இது வந்து யூடியூப் பண்ணிவிட்டு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் மணி. இந்த யூடியூப்னால எனக்கு சும்மா ஒரு 2000 3000 சம்பாதிக்கிறதுனால ஒன்றும் கிடையாது. பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஹெல்த் இஸ் வெரி 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 ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக வாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். தேங்க்யூ. ரொம்ப உங்களோட அந்த வெல்கமிங் கூட இருக்குல்ல, உங்களோட மெஸ்ஸஸ் நீங்கள் எல்லாம் இந்த வெல்கமிங், உங்களுடைய கூட என்னை பார்த்துக்கிட்டு அந்த டேக் கேர் பண்ணாங்களே அந்த லேபர்ஸ் கூட, சிஸ்டர்ஸ் கூட, டாக்டர்ஸ் கூட, ஸோ ஸ்வீட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் கம் அண்ட் என்ஜாய் இயர்.